समाज दे विच जिहड़े लोग चलते पे ने ते उन्हां नूं अपने अपने परिवार दे वल्लों, बरादरी दे वल्लों, समाज दे वल्लों कुछ ना कर्म कांड करने पैंदे ने जां वो करदे ने। ते उन्हां कर्म कांडां नूं करके ही वो सोचते ने कि असीं धार्मिक हो गए। ते उहदे विच सब तो वड्डी गल ये आउंदी है भी जदों असीं गुरु नानक साहब महाराज जी की सोच तो असीं इस गल नूं सोच के चलते हैं भी जिहड़े कर्म मेरे घर दे करदे पए ने कि उस काम नूं गुरमत गुरु नानक साहब महाराज जी स्वीकार करते हैं भी ये काम करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए। अजे सिर्फ बाहर दे कर्मां दी गल चलदी पई है। सुभाविक जी गल है, कर्मां दी गल ते असीं विचारांगे भी किहो जे असीं करदे हां। ते एक पासा ये हुंदा है कि मैनू पता नहीं सी भी ये काम करने चाहिए ने कि नहीं करने चाहिए। ते एक मैनू पता हुंदा भी ये करन दा कोई फायदा नहीं है पर मैं फिर करी जांदा हां। बाहर दे लोग करन 100 वार करन सानू कोई दिक्कत नहीं है, पर जदों असीं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं अपना इष्ट मानते हाँ, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी नूं अपना सिੱਖੀ ਦਾ दाता मानते हाँ भी असीं उस सतगुरु दे कोल आके बैठते हैं ते उस गुरु साहब की सिੱਖਿਆ दे उत्ते असीं चलण की कोशिश करते हैं। तो फिर ये साडे लई सीखना जरूरी हो जाता है कि भाई जो कुछ असीं करते पे हाँ कि मेरा जिहड़ा धर्म है, जिहड़ा मैं सीखण की कोशिश करता पिया हाँ, कि इस गल नूं अलाउ करता है कि मैं की करता पिया हाँ समाज दे विच। इस करके पहला एक पासा है, भाई गुरदास साहब कहते ने नदियां नाले वाहड़े गंग संग गंगोदक होई। हुण वेखो वो कहते ने भी हुण समाजिक तौर दे उत्ते जदों असीं वेखदे हां तो मैं अक्सर बेनती करता हुन्ना भी किसी की कुल कोई हो सकती है, किसी की कुल कोई हो सकती है। अते हुण ते बहुता ध्यान नहीं दिता जाता ना इन्हां चीज़ां दे वल। जिन्हां नूं पत्तरियां दे चाह पए हुंदे ने उन्हां नूं वेखो किहड़ियां कुलां खोल के दिंदे ने भी तुहाडी गोत आ है, कुल तुहाडी आ है, आ तुहाडा पहला पुरोहित है, आ तुहाडा बाद च वाला पुरोहित है। उन्हां नूं बड़ा कुछ याद रखना पैंदा इस पासे। हुण जिन्ने असीं बैठे हाँ असीं कई बार इस गल नूं विचारदे हुन्ने भी कोई नहीं पुछ के बैठा भी भाई तू कौन है, तू कित्थों आया है, मतलब आके बैठ गए हैं तो बस बैठ गए हैं। साडा काम इत्थों की शुरू हो गया भी बोलना है तो सुनना है। कोई कित्यों आया किहदे नाल संबंध रखदा है, ये सारियां गल्लां गेट तो बाहर ही रह गईयां। और गेट तो बाहर ही नहीं सी रहणियां चाहीदियां, वैसे तो सोसाइटी तो ही बाहर हो जाणियां चाहीदियां सी पर नहीं हो पाईयां। असीं उहनूं हुण किद्दां अपनी जिंदगी च लैके आउणा है। भाई गुरदास साहब कहंदे भी वेखो कोई नदी होवे, कोई छोटा जिहा नाला होवे जां इहदे तो इलावा होर भी कोई पानी दीयां धारावां होण भी मींह पिया है तो मींह दे नाल एक नवीं जिहड़ी टैंपरेरी नदी बण जांदी जिहनूं बरसाती नाले कहा जांदा है। उहदा काम हुंदा भी सिर्फ बरसातां च चलना है, बाद च उहने सुक्का रहना लगभग। जदों ये सारा पानी मिल के ते गंगा दे विच मिल जाता है तो कोई नहीं उन्होंने कहता भी भाई ये नाले का पानी है, ये जिहड़ा है ये दूजी नदी का पानी है, ये जिहड़ा है ये किसी बरसाती नाले का पानी है। उन्होंने सारे नूं की कह दिता भी ये जी गंगा का पानी है। और सब तो वेखो वड्डी उदाहरण है, तुहाडे कोल भी उदाहरणां आउंदियां ने ते ओ जदों असीं अजकल साडे देश दीयां नदियां दे हाल वेखदे हां किन्ने बुरे होए पए ने। पूजा वाले पासे तो नहीं असीं किसी नदी की पूजा नहीं करते, पर जो उहदे पानी की हालत है वो तो इन्नी बेकार है भी पीण की तो गल बड़ी दूर दी है। उहदे विच जेकर बंदा किते अपने कपड़े धोंदा है जां किते इशनान भी कर लैंदा है उस पानी दे नाल ते उहनूं महीने 2 महीने बाद चमड़ी के कई रोग लग जाते हैं। पीण की तो गल ही बड़ी दूर दी है। तुहाडे शहर दे विचों ही जमुना निकलती है तो तुसीं हाल वेख लेना भी की हाल होया पिया। और मैं एक रिपोर्ट पढ़दा पिया सी, इहनूं डैड लेक कहा जाता है, ਮੰਨਦੇ ही नहीं भी ये जिउंदी पई है। और तुसीं वेखो किन्नियां सब्जियां इहदे पानी नाल तैयार होकर तुहाडियां घरां दे विच पहुंचदियां ने। चलो एक पासा है। हुण उहदे विच फैक्ट्रियां वालियां ने भी अपना सुੱਟ दिता पानी, गंद मंद जो कुछ आया सुੱਟ दिता। तो लोग ये थोड़ा कहते हैं भी ये की है, लोग कहते जमुना ही गंदी हो गई।
ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗੰਗਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, 3 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਈਵਨ ਕਿ 4 ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਈ 4ਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਵਾਹੜੇ ਗੰਗ ਸੰਗ ਗੰਗੋਦਕ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਇੱਕ ਧਾਤ ਹੋਏ ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਕੰਚਨ ਸੋਈ। ਪਾਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ 8 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 8 ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਹਾ ਹੁਣ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੋਹਾ ਹੁਣ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂਬਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵਰਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਇਆ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਹੀ ਪਏ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਇਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 8 ਧਾਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ।
पर मैं ये भी आप जी के अगे बेनती कर देवां, वेखो साडे बाहर दे रिश्ते ने, कोई साडा माता पिता हो सकता है संगत दे विच, कोई साडा भैन भरा हो सकता है, कोई पति पत्नी बैठदा है संगत दे विच। और इनू जदों असीं अध्यात्मक तौर दे उत्ते बैठे हुंदे हां, संगत दे विच बैठे हुंदे हां, उदों सिर्फ असीं इस रूप दे विच बैठे हुंदे हां भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज साडा पिता ते माता साहिब कौर साडी माता। उहदे विच फिर साडे अपने जिहड़े रिश्ते हुंदे ने ना, वो माइनस होए हुंदे ने। इत्थे असीं ये नहीं सोच के बैठदे, हालांकि असीं संगत नूं इन्ने नीवें लैवल दे उत्ते लै आंदा है साडे वर्गियां दी वजह दे करके भी सानूं संगत संगत ही नहीं नज़र आउंदी, सानूं ते रिश्तेदार ही बैठे नज़र आउंदे ने भी आ मेरा ओ बैठा ते आ मेरा आ बैठा। आपां किन्नी वार इस गल नूं विचारिआ, संगत दे विच इह नज़र ही नहीं सी आउणा चाहीदा। संगत दा मतलब है भी जिन्नियां रिश्तेदारियां ने वो सारियां मेन गेट तो पिछे रह गईयां ने। हुण इत्थे सिर्फ मेरा ते गुरु नानक दा संबंध चलदा पिया है, बाकी जिहड़े बैठे ने वो भी सतगुरु दे पुत्तर ने, मैं भी सतगुरु दा पुत्तर हाँ। बस मैं वेखदा पिया हाँ भी मेरा उहदे नाल की कनैक्शन है, बाकियां दी अपनी मौज है, वो वेखदे पए ने कि नहीं वेखदे पे। नहीं वेखदे पे तो उन्हां दे समय दी बर्बादी है, आपे महाराज उन्हां दे नाल जिठ लवेगा। मैं की करदा पिया, मैं रिस्पैक्ट करनी है सारियां दी। गंगा दे नाल मिल के बाकी पानी गंगा वर्गा हो गया, ते पारस दे नाल लग के ते जड़ियां बाकी धातां सी वो सोने वर्गियां बन गईयां। चंदन वास वनासपत अफल सफल कर चंदन गोई। चंदन दे बारे एक गल कही जाती है, वो कहते भी उहदे लागे जिन्नी भी बनस्पति हुंदी है सिवाए बांस तो, जिन्नी भी बनस्पति हुंदी है ना, उहदे विचों चंदन की सुगंधी आउण लग पैंदी है। भाई गुरदास साहब कहते ने चंदन वास वनासपत अफल सफल कर चंदन गोई। हुण उहदे विचों कई बनस्पति दे इदां दे बूटे ने, पौधे ने जिहड़े फल दिंदे ने, कई नहीं भी फल दिंदे। भावें कोई भी होवे फल देण वाला होवे, फल देण तो बिना जिहड़ा है ये नहीं है। ये जिहड़ी है वो जो भी उहदे कोल होवे उहनूं चंदन अपनी एक सुगंधी दे दिंदी है। एक ख्याल वो इस पासे तो है सिवाए बांस तो। अगली गल, छे रुत 12 माह कर सुझै सुझ ना दूजा कोई। हुण कहंदे वेखो साडे जिहड़ा हिंदुस्तान दा मौसम है, इहदे विच लगभग ना 6 रुत्तां ने। सर्दी आ जाती है, गर्मी आ जाती है, पतझड़ की रुत है, तो फिर जिहड़ी है इदां 6 रुत्तां ने, बरसात की रुत है, 6 रुत्तां ने। हुण इन्हां 6 रुत्तां दे पिछे सूरज ते एक ही है, 6 सूरज ते नहीं ने। 6 रुत 12 माह कर 12 महीने ने, सूरज फिर भी 12 महीनों च एक है। सुझै सुझ ना दूजा कोई, कोई भी दूजा सूरज नज़र नहीं ना जिद्दां आउंदा भी आ सूरज होर ने ते रुत्तां भी होर हो गईयां, जां रुत्तां ज़्यादा ने तो सूरज भी किते ज़्यादा होणगे। एक सूरज करके सारा कुछ बदलदा। हुण इहदा भाव की सी भी वेखण नूं रुत्तां वखरियां वखरियां नज़र आउंदियां ने, सूरज पिछे एक रहिंदा है। असीं जिन्ने बैठे हुंदे हां वेखण नूं शक्लां करके, सोचां करके, विचारां करके वखरे वखरे असीं हो सकदे हां। अजे भी नहीं लभी। 5वीं वार दी ये जिहड़ी है 9वीं पौड़ी है, नदियां नाले वाहड़े गंग संग गंगोदक होई। जिन्ने भी असीं बैठते हैं, साडे सीधी जी गल है, मैं आप जी दे अगे बेनती रख देवां, ये इदां दी गल नहीं भी साडी सारिਆਂ नाल ही सोच मिल जाएगी, नहीं मिलती। असीं घर दे 5 मैंबर हुंदे हां ते 5 दी 5 नाल नहीं मिलती, ते जिथे संगत दे विच 400 जणा बैठा है उत्थे सोच कित्थे मिल जाएगी, कदी नहीं मिलती हुंदी। हाँ जी, ये है जिन्नी भी संगत जिद्दां घर दे विच साडे थॉट वखरे ने, इत्थे भी थॉट वखरे हो सकते ने, जरूरी नहीं है। हर एक बंदा जदों सिੱਖੀ सिੱਖदा है, मैं फिर कह देवां ठीक है मालक ने सेवा लाई है तो तुहानूं असीं 4 गल्लां सुना दिंदे हां, पर जो तुसीं सिੱਖਦੇ पए जे वो तुहाडा साडे नाल मिलदा नहीं होवेगा, तुहाडा अपना होवेगा, उहदे विच तुहाडा अपना कोई अनुभव है। जे मैं कहां भी मेरे ट्रैक दे उत्ते तुरदे रहो तो फिर अपना अनुभव कादा होया। ये तो जस्ट एक इदां भी तुहाडे सामने मॉडल पेश किया जा रहा है, तुरना तो तुसीं आप ही है। भी जदों तुसीं तुरोगे तुहानूं पता लगेगा भी भाई चल के किदां दा आनंद आउंदा ते की फील हुंदा है। जिन्ने असीं बैठे हाँ जरूरी नहीं भी साडी सोच मिले एक दूसरे दे नाल, इदां ही रुत्तां वाला हिसाब है। पिछे चलते पे हैं ना, रुत्तां नहीं ना मिलदियां, सूरज तो एक ही है ना। बस इस ख्याल दे नाल गुरुद्वारे बैठना हुंदा है, संगत दे विच विचरना हुंदा है, समाज दे विच विचरना हुंदा है भी भाई फिर की है, सारियां दी सोच वखरी हो सकती है।
मैं अपने स्पेस की कदर करवानी है तो दूजिਆਂ ਦੇ स्पेस की कदर करनी है। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਚਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਦੌੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਵਣਾਸਪਤ ਅਫਲ ਸਫਲ ਕਰ ਚੰਦਨ ਗੋਈ, 6 ਰੁੱਤ 12 ਮਾਹ ਕਰ ਸੁਝੈ ਸੁਧ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, 4 ਵਰਨ 6 ਦਰਸ਼ਨਾ 12 ਵਾਟ ਭਵੈ ਸਭ ਲੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਨਨੈਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਨਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਗੁਰਮਤ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਨਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਨਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਬਾਗ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ 50 ਏਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਵੀ ਕੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਨਨੈਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਮਰਦ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਤ ਦੁਬਾਰਾ ਉਭਰਿਆ ਤਿੱਤਿਆ ਲਹਿ ਉਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਸ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਨਾ। ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਪੇਸ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਵਾਓ ਵੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? 4 ਵਰਨ, ਸਾਡੀਆਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਸਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਦਰ ਘੱਟ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦਰ ਘੱਟ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ। 4 ਵਰਨ 6 ਦਰਸ਼ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 4 ਵਰਨ, 4 ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ, 6 ਦਰਸ਼ਨ, 6 ਫਿਲੋਸਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, 12 ਵਾਟ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਰਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਪੰਥ ਨੇ, 12 ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। 4 ਵਰਨ 6 ਦਰਸ਼ਨਾ, 12 ਵਾਟ ਭਵੈ ਸਭ ਲੋਈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ?
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਾਟ ਪਵੈ ਸਭ ਲੋਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ 12 ਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਫਿਰ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤੰਜਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਐਡ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਦਰਖਤ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ? ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਖੱਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਰ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਰ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲਸਫੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੰਨੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਇਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 40-45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ 40-45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸਿਕ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਹ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਮੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ? ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ,
पर डाइवर्सिटी दे विचों भी असीं अपने आप नूं जिहड़ा है ना वो सारियां दा सत्कार करना है, विभिन्नता दे विच आनंद लेना। इत्थे किसी रेस की गल नहीं, ना तो रंग तो वितकरा, ना किसी दे नाल जेंडर तो इस गल दे बारे उन्होंने डिस्क्रिमिनेट करना, ना किसी नूं इस पासे तो बुरा बोलना। हालांकि प्रैक्टिकल दे विच असीं बहुत पिछे हाँ इस चीज़ दे विच। ये थ्योरी है साडी, प्रैक्टिकल दे विच तां असीं बहुत पिछे हो गए हैं इस चीज़ तो। साडियां नूं बहुतियां नूं इंज लगन लग पिया भी मैनूं ही सिੱਖੀ पता है, बाकी नूं तो बंदा मूँह भी नहीं चंगी तरह लाउंदा ना। वो सारियां चीज़ां दे विचों साडा फलसफा की है, साडा प्रिंसीपल की है? गुरमुख दर्शन साध संग गुरमुख मार्ग दुविधा खोई। इस रस्ते ते चलदियां असीं डुअलिटी खत्म करनी है। बचन आप जी दे अगे रख देवां, भाई गुरदास साहब जी दा ही है, कहंदे इदां चलो मन दे विच द्वैत नूं खत्म करके चलो। द्वैत का मतलब हुंदा भी दो थिंकिंग रख के चलना। जिन्हों इदां बोलिया है, आपनों स्वर्ण जैसे लागत प्यारो जी जानिए वैसे प्यारो सकल संसार को। कहते जे सीखना चाहते जे ना भी दुविधा खत्म होवे तो दुविधा इदां खत्म करो जिद्दां तुहानूं अपने बच्चे चंगे लगते जे ना, दूजियां बच्चे भी तुहानूं दूजियां दे बच्चे भी इन्ने चंगे लगते हैं। ये सोच के वेखियो। तो मैं अक्सर कह दिंदा हुन्ना, मेरे भी बच्चे ने, मैं किसी होर नूं की कवां, जिहड़ी माता वेखो अपने बच्चे की गंदगी उस वेले साफ कर देंदी है, दूजे का बच्चा किते उहदी गोद दे विच इहो जिहा काम कर देवे चुक के फड़ा दिंदी है ना मां नूं, पिला सांभ। इत्थे चलो मां की उदाहरण आपां लै लईए, बंदे तो चुकते भी नहीं ने इस हालत दे विच। दोवें हालतां इत्थे कि जई ने, मन दे विच द्वैत आ गया। ये दो गल्लां जिहड़ियां ने, गुरमुख मार्ग दुविधा खोई। कहंदे जिद्दां अपने बच्चों की कदर करदे जे, तुसीं चाहुंदे जे भी तुहाडे बच्चों के वल ध्यान दिता जाए, तुसीं बाकियां दे बच्चों के वल इदां ध्यान दिंदे जे। इदां गुरमुखां दे रस्ते ते चल के ते अपनी ये मैंटैलिटी खत्म करनी है। मन दे विच गल्लां आउणगीआं, पर उन्हां गल्लां दे उत्ते लकीर मार के अगे तुरना पवेगा। शुरू च औखा हुंदा है, बाद दे विच ठीक हो जाएगा, सारिਆਂ ਲਈ बराबरी वाले हो जाते हैं। नहीं तो वेख लो फिर वितकरे तो इदां दे ही ने। इक्को घर की छत थले रहण वाले ने, एक नूं चंगा भला है, दूजे ने भी नहीं पता भी मिलनी भी है कि नहीं मिलनी, इदां दे होया नहीं। साडा ये फलसफा नहीं। गुरमुख दर्शन साध संग गुरमुख मार्ग दुविधा खोई, एक मन एक आराधन होई। असी एक मन करके जिहड़े गुरमुख ने ना, वो एक मन एक करके आराधदे ने। मतलब उन्हां दे विच किसे दे नाल इस गल दा वितकरा ही नहीं। चलो इस गल नूं आपां कह दईए भी जिन्हों कहते हैं भी सुसाइटी दे विच कोई भी जात बरादरी ना होवे, पहली गल तो यह हो ही नहीं सकता, ये रहेगा सारा कुछ। उहदे विच वितकरे नहीं होने चाहिए। परिवार तो रहन गई ना, किन्ना खत्म कर लोगे परिवारों नूं? अक्सर मान लो सोसाइटी खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया जी, परिवार भी खत्म हो जाएगा, परिवार तो रहेगा ही ना। जदों ये चीज़ रहेगी, ये तो आप ही सोसाइटियां बन जांदियां ने, परिवार तो ही सोसाइटी शुरू होंदी है। सारा कुछ रहना है, इदां नहीं भी लकीर मार दो सारा कुछ ही खत्म कर दो, इदां नहीं हुंदा। हुंदा सिर्फ इन्ना क है भी सारियां दी कदर करनी, वो भी कदर करे, दूजा भी कदर करे। सोसाइटी दे विच ये सिखाउणा जरूरी है भी भाई हर एक नूं उहदे रहण दा हक है। भाई गुरदास साहिब कहंदे ये तां ही आ सकदा है जे सारे जाने अकाल पुरख वाहिगुरू नूं इस गल तो मनदे ने भी असीं सारे उहदे बच्चे हाँ। नहीं तो फिर साडे विच की चलेगा, ਉਹਦਾ रंग होर तो ਇਹਦਾ रंग होर, ਉਹਦੀ शक्ल होर तो ਉਹਦੀ शक्ल होर, ਉਹਦਾ ਕੰਮ होर तो ਇਹਦਾ ਕੰਮ होर। फिर एक मन ਨਾਲ कित्थे रब आराध्या जांदा? तो रब तो आराध्या ही नहीं जाता। तो जे ਇਹੋ जी सोच लैके तो बंदा करता भी रहे सारा दिन वाहिगुरू वाहिगुरू राम राम, तो कीता की होवेगा? वो सिर्फ एक जुबान की खेड है, इहदे तो वध कुछ भी नहीं होए। मन तो वितकरे दूर करके तो उन्होंने ध्याउणा। आखिरी गल कह के समाप्ति करांगा, जिहड़ी असीं मुੱਖ गल समझी है वो यही है भी वेखण नूं असीं सारे वख हो सकते हाँ, बाय थिंकिंग वख हो सकते हाँ, बाय एजुकेशन वख हो सकते हाँ, बाय स्टेट्स भी मैं कहना वख हो सकते हाँ। अजे तो साडा दायरा बड़ा छोटा है, जो इसे दायरे नूं असीं दुनिया के दायरे दे विच रख के वेखदे हां ते असीं की सोचते हैं अपने आप नूं? वख हो सकते हैं सारिਆਂ दे नाल। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਬੇਣੀ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂ ਵੱਜੇ? ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ 35 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਰੀ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ। ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਅਰਾਧਨ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਰਾਧਨਾ, ਕਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।